ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 27, Text 11, Translation Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. मुक्तलिङ्गं सत् आभाषम् असदि प्रतिपद्यते सदो बन्धुम् असच्चक्षुः सर्वानुस्यूतम् अद्वयम् मुक्तलिङ्गं सत् आभाषम् असदि प्रतिपद्यते सदो बन्धुम् असच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमस् अद्वयम् मुक्तलिङ्गं सत् आभाषम् असदि प्रतिपद्यते सदो बन्धुम् असच्चक्षुः sarvanusयूतमद्वयम्. Translation. A liberated soul realizes the absolute personality of Godhead, who is transcendental and who is manifest as a reflection, even in the false ego. He is the support of the material cause, and he enters into everything. He is absolute, one without a second, and he is the eyes of the illusory energy. Purport. A pure devotee can see the presence of the Supreme Personality of Godhead in everything materially manifested. He is present there only as a reflection. But a pure devotee can realize that in the darkness of material illusion, the only light is the Supreme Lord, who is its support. It is confirmed in Bhagavad Gita that the background of the material manifestation is Lord Krishna, and as confirmed in the Brahma Samhita, Krishna is the cause of all causes. In the Brahma Samhita, it is stated that the Supreme Lord, by his partial or plenary expansion, is present not only within the universe and each and every universe, but in every atom, although he is one without a second. The word Advayam, without a second, which is used in this verse, indicates that although the Supreme Personality of Godhead is represented in everything, including the atoms, he is not divided. His presence in everything is explained in the next verse. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadaga Swaminidhi Namini. Namacharyapadaya Nitaya Gripapradayini Gauragadadamadaya Nagaragramaдаrini. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paschatya Desadharini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் எவ்வாறு தன்னுடைய அங்க விரிவாக்கம் மூலமாக எல்லா இடத்துலையும் அவர் பரவி இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. அங்குஷ்ட மாத்திரம் அமலம். ஸோ பகவான் எப்படி இருக்காருன்னா, ஸ்புரத் புரத மௌலினம் அப்பீவிய தர்ஷனம் சியாமம் ததித் வாசித அச்சுதம். அங்குஷ்ட மாத்திரம். கிருஷ்ணா ஹிருதயத்தில் பரமாத்மாவாக இருக்கிறது அங்குஷ்ட மாத்திரம்னா ஒரு கட்டவரல் சைஸ்க்கு தான் இருக்கிறோம். கட்டவரல் சைஸ் தானே பரமாத்மாவுடைய இது. அங்குஷ்ட மாத்திரம் அமலம். அவர் அமலம், தெய்வீகமானவர். ஸ்புரத் புரத மௌலினம். இப்படி தான் ஆக்சுவலி பரீட்சித் மகாராஜா வயிற்றுக்குள்ளே குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய தெய்வீகமான பரமாத்மா ரூபத்தை அவர் வயிற்றுக்குள்ள குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது தர்ஷனம் செஞ்சாராம பரீட்சித் மகாராஜா. அதில் ஸ்புரத் புரத மௌலினம், தலையில் தங்க கிரீடம் வச்சிருக்காராமா. இப்படி தான் பார்க்குறாரு குழந்தை பரீட்சித் மகாராஜா. அப்பீவிய தர்ஷனம் ஷியாமம். அப்பீவிய தர்ஷனம் ஷியாமம்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி பிளாக்கிஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இது நல்ல பாயிண்ட். நார்மலி இந்த உலகத்தில் பிளாக் அப்படின்னாலே, கருப்புனாலே அழகு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஜட உலகத்தில் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. இதை முராரி குப்தபுரம் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார். கிருஷ்ணா பிளாக். கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னென்னா பிளாக்னு அர்த்தம். கிருஷ்ணா கருப்பு கலர் தான். ஆனால் இந்த கருப்பு கலராக இருந்தாலும் இங்கே அப்பீவிய தர்ஷனம் ஷியாமம். ஷியாமம்னா கருப்பு. அதனால தான் அவருக்கு ஷியாம சுந்தரா. கருப்பு கலராக இருந்தாலும் கூட அவர் சுந்தரா, ரொம்ப அழகானவர், ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருப்பாராம்மா. அண்ட் முராரி குப்தபுரம் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, அவர் கருப்பு கலரில் இருந்தாலும் கூட ரொம்ப ஷைனிங்காக, ரொம்ப ஜொலிப்பாராம். அவர் கருப்பு கலரில் இருந்தாலும் கூட அவர் ஜொலிப்பாராம. இது நம்ம நார்மலி ஜட உலகத்தில் இதை பார்க்க முடியாது. இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, பகவான் அவர் எந்த உருவத்துக்குள்ளே வந்தாலும் ஜட உலகத்தினுடைய விதிமுறைகள் அவரை கட்டுப்படுத்துவதில்லை. ஏன்னா அவர் ஒரு க்ஷணம் கூட மாயா சக்தியினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வருவதில்லை. அதுக்கு பேர் தான் பகவான். அவர் மாயா சக்தியுடைய எஜமானர் எப்பொழுதுமே, எல்லா நேரங்களிலும். அதனால தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்பீவிய தர்ஷனம் ஷியாமம். அவர் அப்பீவிய தர்ஷனம்னா ரொம்ப அழகாக இருந்தாராமா. கருப்பு கலரில் இருந்தும் கூட அழகாக இருந்தாராமா. பரீட்சித் மகாராஜா குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது தர்ஷனம் செய்கிறார் வயிற்றுக்குள்ள. ஸோ இதை நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன், கிருஷ்ணரை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஒரு தகுதி என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய இன்கன்சீவபிள், கற்பனைக்கு எட்டாத தன்மை, அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியுமா.
கிருஷ்ணருடைய தன்மைகள், கிருஷ்ணருடைய லீலைகள், கிருஷ்ணருடைய அழகு, இது எல்லாமே நம்மளுடைய கற்பனைக்கு எட்டாதது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை கொஞ்சம் புரிச்சுக்கலாமா. கிருஷ்ணர் இதனா மாமேப்பிய பரம் அவ்யயம், கிருஷ்ணர் பறந்து விரிந்திருப்பவர், நம்மளுடைய கற்பனைக்கு எட்டாதவர். இதை ஒரு ஜீவாத்மா ஏற்றுக்கொள்ளாத வரைக்கும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யதக. கிருஷ்ணர் தான் யாருன்னு காமிச்சு கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம. கிருஷ்ணர் தன்னை புலப்படுத்தவில்லை என்றால் நாம் எத்தனை சாதனை பண்ணாலும் சரி, கிருஷ்ணர் புலப்படுத்துவது அவருடைய விருப்பம். ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யதக. நம்மளுடைய சாதனாவை நாம் சிறந்த முறையில் செய்கிறதுனால கிருஷ்ணர் நமக்கு புலப்பட்டே தீர வேண்டும்னு ஒருத்தர் இது பண்ண முடியாது. இதுக்கு பேர் தான் அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம். அச்சிந்திய, நம்மளுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டவர், அப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபம். அவர் புலப்பட வேண்டும்னு அவசியம் இல்லை. நாம் படிக்கிறோம், மாதவேந்திர பூரி பகவானுக்கு முதல் தடவையாக கோபாலுக்கு கோவர்தன மலை மேலே நைவேத்தியம் செய்யும் பொழுது கோபால் விக்கிரகத்திலிருந்து கீழே இறங்கி எல்லா பதார்த்தங்களையும் சாப்பிட்றாராம், நேருக்கு நேர் சாப்பிட்றாராம். இதை மாதவேந்திர பூரினால் நேருக்கு நேர் இதை தர்சனம் செய்கிறார். ஏன்? சத்குரு சத்யராஜ பிரபுபாதருடைய ஒரு நேரடி சீடர் அவர் சொல்கிறார், கோபால்னால மாதவேந்திர பூரிக்கு முன்னாடி தன்னையே மறைத்து கொள்ள முடியலையாம். காரணம், மாதவேந்திர பூரியுடைய அன்பு பக்தி அவ்வளவு உயர்ந்தது, கோபால்னால தன்னையை மறைத்து கொள்ள முடியவில்லை. அதனால் கோபால் கீழே இறங்கி எல்லா பதார்த்தங்களையும் சாப்பிட்றது மாதவேந்திர பூரி நேருக்கு நேர் பார்க்குறார். நார்மலி நம்ம பகவத்கீதாவில் படிக்கிறோம், யோகமாயா சமாவிருதக மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோமாம் அஜமவ்யயம் நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய. நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய கிருஷ்ணா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு, நான் எல்லாருக்கும் புலப்பட மாட்டேன். நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய, நான் எல்லாருக்கும் புலப்பட மாட்டேன். ஏன்? யோகமாயா சம ஆவிருதக. யோகமாயைங்கிற தெய்வீக திரையினால் நான் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணா இதை பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். ஸோ நம்மளால் ஏன் இப்பொழுது கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்ய முடியல அப்படின்னா, நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜடக்களங்கம் இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்ய முடியவில்லை. பட் மாதவேந்திர பூரி இதே கலியுகத்தில் தான் 600 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோபால் கீழே இறங்கி சாப்பிட்றத அவர் பார்க்குறார், கண்ணுக்கு நேருக்கு நேர் பார்க்குறார். ஏன் அப்படின்னா, அவர் ஜடக்களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டவராக இருந்தார் மாதவேந்திர பூரி. அதனால தான் கோபாலுடைய தர்சனம் அவருக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அதனால் ஜடக்களங்கத்திலிருந்து நாம் விடுபடாத வரைக்கும் கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு புலப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதே நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கே கிருஷ்ணா கோவர்தன மலை அடியில் கோபியர்களோட ராச நடனம் செஞ்சிட்ருக்கும் பொழுது அவர் திடீர்னு பகவான் கிருஷ்ணா மறைந்து போயிடுறார். மறைந்து போன உடனே கோபியர்கள் தேடுறாங்க, எல்லா இடத்துலையும் விருந்தாவனத்தில் இருக்கிற எல்லா காடுகள்லையும் தேடுறாங்க கிருஷ்ணா எங்க அப்படின்னு. தேடும் பொழுது கோபியர்கள் அப்படி வந்துட்டே இருக்காங்க. அங்கே கிருஷ்ணா 4 கைகளுடைய
பகவான் நாராயணராக அங்கே நிற்கிறார். 4 கைகளுடைய பகவான் நாராயணரை பார்த்த உடனே கோபியர்கள் வந்து, ஓ பகவான் நாராயணரா, உங்களுக்கு நமஸ்காரம், எங்களுக்கு கிருஷ்ணன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபியர்கள் அங்கேருந்து நகர்ந்து போயிட்டாங்களாம். பகவான் நாராயணரை பார்த்தும் கூட எங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும்னு சொல்லி நகர்ந்து போயிட்டாங்க. நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு மரியாதை செலுத்திட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீமதி ராதாராணி வராங்க. ஸ்ரீமதி ராதாராணி வரும்பொழுது இங்கே கிருஷ்ணா தான் நிற்கிறார். அப்படி பகவான் நாராயணராக 4 கைகளோட ஸ்ரீமதி ராதாராணி வரும்பொழுது அவரால் தன்னை மறைத்து கொள்ள முடியவில்லையாம். ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய அன்பு, கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு அளவு கடந்தது. கிருஷ்ணர்னால தன்னை மறைத்து கொள்ள முடியலையாம். ராதாராணி முன்னாடி வந்த உடனே இங்கே 4 கைகளோடு நிற்கிறார். 2 கைகள் டபாரன் காணாமல் போயிருந்தோம். 2 கைகள் தானா காணாமல் போயிடுது. அங்கே கிருஷ்ணவா நிற்கிறார். இதை வந்து ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இது மாதிரி சொல்கிறார். ஏன் அப்படின்னா, ராதாராணியுடைய அன்பு வந்து அவ்வளோ உயர்ந்தது, கிருஷ்ணரால் தன்னை மறைத்து கொள்ள முடியவில்லை. அதே மாதிரி தான் இங்கே மாதவேந்திர பூரி, அவருடைய அன்பு அவ்வளோ உயர்ந்தது, கோபால்னால தன்னை மறைத்து கொள்ள முடியவில்லை. அவர் இறங்கி வந்து சாப்பிட்றத வந்து மாதவேந்திர பூரி நேருக்கு நேர் தரிசனம் செய்கிறார். அண்ட் கிருஷ்ணா எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு திரும்பவும் தொடராராம். அந்த பிளேட்டை தொட்டால் எல்லாமே திரும்ப வந்துடுதாம். இதுதான் அச்சிந்திய அப்படின்னு அர்த்தம். நம்மளுடைய கற்பனைக்கு எட்டாதது. எப்படி இது எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாரு, பிளேட்டு வந்து எம்டி ஆயிடுச்சு. அப்படி இருக்கும்பொழுது எப்படி கிருஷ்ணா தொட்டவுடனே திரும்பி வருது? இது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதனால தான் கிருஷ்ணருடைய கற்பனைக்கு எட்டாத அந்த தன்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் வந்து புலப்படுவார். ஸோ ஸ்வயம் ஏவஸ்புரத்தியதாக கிருஷ்ணர் தன்னை வெளிப்படுத்தினால் மட்டும்தான் அந்த பக்தர் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் கிருஷ்ணரை. ஒரு அருமையான ஒரு ஆச்சாரியருடைய அற்புதமான ஒரு ரியலைசேஷன் குலசேகர ஆழ்வார் இந்த மாதிரி பாடுறார். குலசேகர ஆழ்வார் என்ன பாடுறாருன்னா, ஒரு காக்கா இருந்ததாம்மா. இந்த காக்கா வந்து அதுக்கு ஆசை, கடலுடைய நடுக்கடலில் வந்து நான் போய் பார்க்கணும், நடுக்கடலில் வந்து நான் பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது நடுக்கடல் அப்படின்னு காக்காய்க்கு ஆசை. நார்மலி காக்காய் வந்து நடுக்கடலுக்கெல்லாம் வர முடியாது இல்லையா, அது அவ்வளோ தூரம் பறக்க முடியாது. ஸோ நடுக்கடல் வந்து பார்க்கணுன்னு காக்காய்க்கு ஆசையாமா. ஸோ அந்த காக்காய் என்ன பண்ணிச்சோமா, கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கப்பல் இருந்ததாம்மா. அந்த கப்பல் மேலே இருக்கக்கூடிய கொடி, அந்த கொடி மேலே ஏறி உட்காந்துருச்சு இந்த காக்கா. கொடி மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு இந்த கப்பல் கிளம்புறது. கப்பல் கிளம்பு அப்படி போயிட்டே இருக்க கப்பல் நடுக்கடலுக்கு வந்துடுது. நடுக்கடலுக்கு வந்த உடனே காக்காய்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா கப்பலுடைய கொடி மேலே உட்காந்துருக்கு. காக்காய்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம். டிவியில் பார்க்குறது, என்னுடைய ஆசை பூர்த்தி ஆயிடுச்சு, நான் இப்போ நடுக்கடல் மேலே இருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த காக்காய்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நேரம் அப்படி இந்த காக்காய் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறது, நடுக்கடலுக்கு மேலே இருக்கேன்னு. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த காக்காய் வந்து, சரி என்னுடைய மரத்துக்கு நான் திரும்பி போகிறேன், என்னுடைய இருப்பிடம் மரம் மேலே தான் நான் உட்காந்துருக்கும், அது என்னுடைய மரத்துக்கு நான் திரும்பி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு காக்கா வந்து கொடியிலிருந்து பறக்குதாமா. ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் இந்த பக்கம் போகுதாமா, இடது பக்கம் போச்சுன்னா ஒரு தண்ணீர் தான். சரி திரும்பவும் கொடிக்கிட்ட வந்துடுது. சரி இடது பக்கம் போய் பார்க்கறது, ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் போய் பார்க்கறது, பறந்து போகிறது, அங்கேயும் தண்ணீர் தான். திரும்பவும் வந்து கொடியில் வந்து உட்காந்துருச்சாமா. சரி முன்னாடி போய் பார்க்கறது, பின்னாடி போய் பார்க்குறது, ஆனால் எப்படி போனாலும் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே தண்ணீர் தான். ஏன்னா காக்காயினால் கழுகு மாதிரி ரொம்ப நீண்ட தூரம் வந்து பறக்க முடியாது, கொஞ்சம் தூரம் தான் பறக்க முடியும், போய் உட்காந்துரும் அது காக்காய். அப்படி தான். ஸோ இப்படி காக்காய் பல திசைகளில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு
முடியாதுன்னு சொல்லி காக்காய் திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த கொடி மேலே வந்து உட்காந்துருச்சாங்க. இதை வந்து குலசேகர ஆழ்வார் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரிய நான் இந்த ஜட உலகங்கிற பெரும் கடலில் விழுந்துட்டேன், எங்கே திரும்பினாலும் தப்பிக்க முடியல என்னால். நான் எத்தனை தடவை எங்கெங்கே போனாலும் திரும்ப திரும்ப நான் உங்களுடைய பாத கமலங்களை நோக்கி தான் வர்றேன். நான் எப்படி அழகாக வர்ணிக்கிறார் குலசேகர ஆழ்வார். நாம் ஜட உலகம்ங்கிற பெரும் கடல், இது அருமையான பாயிண்ட். ஏன் ஜட உலகம் வந்து ஒரு பெரிய கடலுக்கு ஓமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, ஜட உலகத்தை ஏன் ஒரு பெரிய கடலுக்கு ஓமானப்படுத்துகிறாங்க? இங்கே கடல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வந்து பிரம்மாண்டமான தண்ணீர். அண்ட் கடலில் என்ன வேணால் ஆபத்து நடக்கலாம், எப்போ வேணால் ஆகலாம். ஆனால் கடலில் திடீர்னு வந்து புயல் உருவாகும், திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய நீர் சுழற்சி ஏற்படும். அந்த நீர் சுழற்சி பார்த்திங்கன்னா கடல்ல எல்லாம் நீர் சுழற்சி ஏற்பட்டதுன்னா அது ஒரு 100 அடிக்கு உள்ளே போகும். அவ்வளவு அங்கேருந்து தொடங்குவாம்மா, அடியிலிருந்து நீர் சுழற்சி. அந்த நீர் சுழற்சியில் போய் ஏதாவது இப்போ ஈவன் கப்பல் கூட போச்சுன்னா கப்பல் மாட்டியிருப்பாங்க, கப்பல் மாட்டி உள்ளே போயிடும். ஸோ இந்த கடலில் திடீர்னு நீர் சுழற்சி உருவாகும், திடீர்னு புயல் உருவாகும், திடீர்னு சுனாமி வரும் கடலில். திடீர்னு வந்து பெரிய சுறாமி வந்து கப்பல் அடிக்குமாம், அட்டாக் பண்ணுவாங்க, கப்பலை உடச்சிடுமாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கப்பலில் வந்து திடீர்னு பெரிய அலை வந்து மூழ்கிடுமாம், அப்படியே மூழ்கடிச்சிடுமாம்மா. ஸோ அண்ட் கடலில் வந்து ரொம்ப அபாயகரமான பல ஜீவராசிகள் வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கடலில் வந்து அதனால தான் அந்த காலத்துலலாம் வந்து கப்பலில் பிரயாணம் பண்ணுவாங்க பிரயாணிகள். இப்போ எல்லாம் கப்பலில் யாரும் போகிறது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அது காரணம் அபாயம் நிரம்பியது. கப்பல் பிரயாணம் வந்து அபாயம் நிரம்பியது. அதனால தான் இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளைட் வந்ததுனால கப்பல் பிரயாணத்தில் வந்து யாரும் பெருசாக போக மாட்டாங்க, வெறும் சரக்கு மட்டும்தான் ஏற்றி விடுவாங்க. பெரிய பெரிய சரக்கை கப்பல் ஏற்றி விடுவாங்க. ஏன்னா அது அபாயம் நிரம்பியது கப்பல், எப்போ வேணும் அந்த கடல் வந்து கொந்தளிக்கலாம். ஸோ இப்படிப்பட்டது கடல், அபாயம் நிரம்பியது. ஸோ அதனால தான் பவசாகரம்னு சொல்கிறோம். பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த ஜட உலகமும் ஒரு பெரிய கடலுக்கு ஓமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன் அப்படின்னா எப்படி கடலில் வந்து திடீர்னு அபாயங்கள் ஏற்படுறதோ அதே மாதிரி ஜட உலகம்ங்கிற பெருங்கடல்லையும் திடீர்னு அபாயம் வரும். அபாயம் எந்த மாதிரி அபாயம்? பதம் யத் விபதம் நதேஷாம். அபாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 விதமான அபாயம். ஒன்று ஜட ரீதியான அபாயம். ஜட உலகத்தில் வந்து நம்ம போயிட்டே இருப்போம், திடீர்னு நம்மளுக்கு ஆக்சிடெண்ட்டில் டப்புன்னு கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுவோம், ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இறந்துடுவோம். ஜட ரீதியான அபாயம். இல்லைன்னா திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி நமக்கு கை கால் உடஞ்சி போயிடும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாதி திடீர்னு வந்து நம்மளுக்கு கண்ணு டப்புன்னு குருடாயிடலாம். ஜஸ்ட் நான் பயமுறுத்தலை. ஜட உலகம் இது அப்படிப்பட்டது தான், கடல் மாதிரியே தான். அது அபாயம் நிரம்பி. ஸோ ஒன்று ஜட ரீதியான அபாயம், ரெண்டாவது ஆன்மீக ரீதியான அபாயமும் இருக்கு. அது என்னது? ஜட உலகத்தில் மாயா வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, பக்கத்திலேயே நின்று வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் நாம் எப்பொழுது கிருஷ்ணரை மறப்பதற்கு முடிவு எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயா வெயிட் பண்ணுறாங்க. கிருஷ்ணரை மறக்கிறதுக்கு நாம் முடிவு எடுத்தால் இம்மிடியேட்டாக மாயா வந்து பிடிச்சிடுவாங்க. அண்ட் மாயாவுடைய ஏஜென்ட் வந்து நம்ம உள்ளே உட்காந்துருக்கக்கூடிய மனம் வந்து மாயாவோட ஏஜென்ட். அண்ட் நம்மளுடைய மனமோ திடீர்னு ஐடியாஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும், பல ஐடியாஸ். அது வந்து
கிருஷ்ண பக்திக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு பாதகமான ஐடியாஸும் நிறைய கொடுக்கும் மைண்டு. ஏன்னா அந்த மைண்ட் மாயாவுடைய ஒரு ஏஜெண்ட் கட்டுண்ட நிலையில். அப்போ நாம் எப்பொழுது வேணால் மைண்டுடைய ஒப்பீனியனை ஓகேன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டாகும். அந்த அபாயம் இருக்குது. அது ஓகேன்னு சொல்லிட்டோன்னா நாம் கிருஷ்ண பக்தியிலிருந்து விலகி போவதற்கு அல்லது கிருஷ்ண பக்தியில் இன்ட்ரெஸ்ட் வராமல் போவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு. மனம் சொல்லக்கூடிய புலனின்ப ஆசைகளுக்கு நாம் இணங்கினால் நாம் கிருஷ்ண பக்தி தூரமாக போயிடும் அல்லது கிருஷ்ண பக்தியை விட்டு விலகி போயிடும். இந்த ரிஸ்க்கும் இருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ஜட உலகத்தில். கிருஷ்ண பக்தியை ஆன்மீகத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது திடீர்னு புலன் தூண்டுதலில் இழுக்கப்பட்டு அவர் கொஞ்ச காலம் கிருஷ்ணரை மறந்து போயிடலாம். அந்த ரிஸ்க் இருக்குது. அதனால தான் ஜட உலகத்தில் இந்த அபாயம், ஜட ரீதியான அபாயம் மற்றும் தெய்வீக ரீதியான அபாயமும் இருக்குது. அதனால தான் ஜட உலகம் ஒரு பெரிய கடலுக்கு ஓமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக சொல்வார், கடலில் விழுந்தவர் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு குற்றால ஈஸ்வரனாக இருந்தாலும். எப்படி குற்றால ஈஸ்வரன் பார்த்துருக்கீங்களா? குற்றால ஈஸ்வரன் யாருன்னா, அந்த காலத்தில் குற்றால ஈஸ்வரன் ஒரு பெரிய நீச்சல் பயிற்சியாளர். எவ்வளோ பெரிய நீச்சல் பயிற்சியாளராக இருந்தாலும் அவர் கடலில் நீந்தும் பொழுது அவர் கை ஓஞ்சி போயிடும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம், கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம். ஏன்னா கடல் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது. அவர் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியினால் நீந்தி அவர் கடற்கரையெல்லாம் சேர முடியாது. நடுக்கடலில் ஒருத்தர் விழுந்துட்டார் அப்படின்னா அவர் நீந்தியெல்லாம் கடற்கரை சேர முடியாது. எவ்வளோ பெரிய நீச்சல் பயிற்சியாளர் இருந்தாலும் முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது கடல், கையெல்லாம் ஓஞ்சி போயிடும். அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடலில் நீந்துவாங்க, சில போட்டியாளர்கள் இருப்பாங்க, கடலில் நீந்துவாங்க. ஆனால் நீந்தும் பொழுது மேலே ஹெலிகாப்டர் பறந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன் ஹெலிகாப்டர் பறந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, அவங்க எப்பயாவது கை ஓஞ்சு போயிடுச்சுன்னா, அவங்களால நீந்த முடியல அப்படின்னா டக்குன்னு ஹெலிகாப்டர் உடனே பேராசூட் கீழே போடுவாங்க, அதை பிடிச்சி அவர் உள்ள மேலே போயிடுவார். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜட உலகம்ங்கிற பெரும் கடலில் நம்ம விழுந்துட்டோம். அண்டு இந்த கடலில் விழுந்ததுனால நாம் நம்ம சொந்த முயற்சியினாலெல்லாம் இந்த கடலை தாண்ட முடியாது. ஜட உலகம்ங்கிறது பெருங்கடலை சொந்த முயற்சியினால் தாண்ட முடியாது. அதனால தான் இது எக்ஸாக்டாக அந்த காக்கா மாதிரி தான். அந்த காக்கா 1/2 கிலோமீட்டர் 3/4 கிலோமீட்டர் எல்லா திசைகளும் போய் பார்த்தாலும் அது எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே தண்ணீர். அதுக்கப்புறம் அது அதனால் பறக்க முடியாமல் கீழே விழுந்தாகணும், தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தாகணும். உடனே வேகமாக ஓடி வந்துருமாமா. கவனிக்கணும், நல்ல பாயிண்ட். எந்த பக்கம் போனாலும் அதுக்கு அபாயம், தண்ணீர் தெரியறது. அதனால் என்னால் முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே வேகமாக திரும்பவும் கப்பல் இருக்கக்கூடிய கொடிக்கு ஓடி வந்துருந்தோம். அதே மாதிரி தான் நாமும் ஜட உலகத்தில் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அபாயம்தான். அதனால் அதுக்குள்ளே என்ன ஹாப்பி நியூ இயர் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஜட உலகமே ஒரு அபாயம் நிரம்பியது. இதுக்குள்ளே என்ன ஹாப்பி நியூ இயர்? ஆக்சுவலி சிம்பிளி மயக்கம் ஆக்சுவலி. மனுஷன் மயக்கத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறான். அதனால் மாயா மேலே 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 மோகோர்மி மாலே, மோகத்தை அடுக்கடுக்காக பிரயோகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கு மாயா. மனுஷன் மயக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறதுனால. ஸோ ஜட உலகம் ஒரு பெரிய கடல், அண்ட் எங்கே திரும்பினாலும் அபாயம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் வர்ணிக்கிறது. கிருஷ்ணாவும் துக்காலயம்னு சொல்லிட்டாரு, துக்கங்கள் நிரம்பிய ஒரு இருப்பிடம்னு சொல்லியாச்சு. இதுக்கு நடுவில் என்ன ஹாப்பி நியூ இயர்? எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? அபாயம் நிரம்பியது அப்படி சொன்னோன்னா, யாரோ ஒருத்தர் ஃபுல்லாக அபாயம் நிரம்பி இருக்கு, ஆனால் அதை எதையுமே கவனிக்காமல் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். இது எக்ஸாக்டாக எப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ரொம்ப அருமையாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. நாரத முனிவர் இதை வர்ணிக்கிறார். ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு மான்
புல்லை, பச்சை பசேல்னு இருக்கக்கூடிய புல்லை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததாம். அண்ட் அந்த அந்த இதில் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நிறைய வண்டுகளுடைய ரீங்காரம், வண்டுகள் மற்றும் பறவைகளுடைய ரீங்காரம், இனிமையான அந்த பேச்சு, இதை வந்து அந்த மான் வந்து ரசிச்சுட்டு, மான் வந்து இசைக்கு வந்து மயங்கும். ஸோ அந்த வண்டுகளுடைய ரீங்காரம், பறவைகளுடைய இனிமையான கூக்குரல், இதை எல்லாத்தையும் ரசித்துட்டு அந்த மான் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியான ஒரு காடில் அமைதியாக வந்து பச்சை பசேல் இருக்கக்கூடிய புல்லை வந்து ரொம்ப ருசித்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததாம். ஆனால் அந்த மானுக்கு வந்து தெரியவில்லை, மானுக்கு முன்னாடி வந்து மறைந்து நின்றுட்டுருக்காம ஒரு பெரிய ஒரு புலி வந்து மறைஞ்சு நின்றுருக்காம அந்த மானை எப்படி அதை தாக்கி அதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலி திட்டம் போட்டுருக்காங்க. ஆனால் இது மானுக்கு தெரியல. இன்னொரு இது பார்த்திங்கன்னா, மானுக்கு பின்னாடி ஒரு வேடன் மறைஞ்சு நின்றுட்டுருக்காரம்மா. வேடன் மறைஞ்சு நின்று அந்த மானை வந்து அடிக்கிறதுக்கு அவர் வந்து குறி பார்த்துட்ருக்கார், அம்பை விடுறதுக்கு. ஆனால் அதுவும் இந்த மானுக்கு தெரியல. ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு. ஸோ அதுவும் இந்த மானுக்கு தெரியல. இந்த மான் இந்த 2 அபாயத்தையுமே கவனிக்காமல், அது வந்து இப்போ எனக்கு பச்சை பசேல்னு எனக்கு புல் கிடச்சிருக்கு, நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன், எனக்கு வண்டுகளுடைய ரீங்காரம், பறவைகளுடைய இனிமையான பேச்சு எனக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மான் எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு, அபாயத்தை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அது சாப்பிட்டு இருந்ததாம்மா. அபாயத்தை வந்து இந்த மான் பார்க்காததுனால அது அபாயம் வராமல் போயிடுமா? மான் வந்து அதை கவனிக்காததுனால, இல்லை புலி வந்து அதை சாப்பிடாமல் போயிடுமா? புலி வந்து அதை ஷியூராக வந்து அது மேலே பாஞ்சு சாப்பிட போகிறது, இல்லைன்னா அம்பு வந்து வேடன் வந்து தன்னுடைய அம்பை விட போகிறான். அந்த மான் இறந்து போக போகிறது நீ கொஞ்ச நேரத்தில். ஆனால் அந்த மானுக்கு வந்து தெரியவில்லை. மயக்கத்தில் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு. அதே மாதிரி தான் ஜட உலகத்துலேயும் மனுஷன் பல 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 அபாயங்களுக்கு நடுவில் உட்காந்துருக்கார். ஆனால் மாயாவுடைய மயக்க சக்தினால் நான் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கேன், நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன், எனக்கு வந்து இருப்பிடம் ஒன்று இருக்குது, தூங்குறதுக்கு நல்ல ஒரு இருப்பிடம், போட்டுக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ் இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய வசதிகள் கிடைச்சிருக்கு, நிறைய எனக்கு பேரும் புகழெலாம் எனக்கு கிடைக்கிறது, பதவி இருக்குது, நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு. இதுதான் மோகோர்மி மாலே. மாயா இப்படி மோகத்தை பிரயோகம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, அடுக்கடுக்காக மோகத்தை பிரயோகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. எக்ஸாக்டாக அலை வந்து எப்படி அடுக்கடுக்காக வந்துகிட்டே இருக்கோ கடலில், அதே மாதிரியே மோகோர்மி மாலே இந்த ஜட உலகங்கிற பெரும் கடலில் மாயா வந்து மோகத்தை அடுக்கடுக்காக பிரயோகம் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஜீவாத்மாக்கள் மேலே. அந்த மோகம் நம்ம மேலே பிரயோகம் ஆகிறதுனால எக்ஸாக்டாக அந்த மான் மாதிரியே தான் நம்ம நினச்சிக்கிறோம், நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். அண்ட் என்னன்னு கேட்டால், ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய புலன் இன்பம் மற்றும் குழந்தைகளுடைய கொச்சை மொழிகள், இதில் மயங்கி நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன், முழு பாதுகாப்பில் இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் மயக்கத்தில் வாழ்க்கையை நடத்துகிறார். ஆனால் 2 பேர் வந்து அவரை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து காலம், நேற்றுக்கு மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருந்தார், காலம் ஆக்சுவலி நாரத முனிவர் இதை சொல்கிறார், காலக்கர்ம குணாதீனோ அப்படின்னு சொல்கிறார். நம்மளோட பாடி ஏற்கனவே 3 பேர்னால தாக்கப்பட்டு இருக்கின்றதாம். ஒன்று வந்து காலம் நம்மளை முழுங்கிறதுக்கு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிட்டே இருக்குது. அதனால தான் சர்பக்ரஷ்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சர்பக்ரஷ்டான்னா என்ன அர்த்தம்? சர்பக்ரஷ்டா அப்படின்னா, ஒரு பாம்பு வந்து ஒரு இரையை பிடிச்சதுன்னா அதோட வாய்க்குள்ளே வந்து உடனே முழுங்கிறாது, இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுகும், இன்ச்சு பை இன்ச்சு உள்ளே முழுகும். அதே மாதிரி தான் காலமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிட்டே இருக்குது.
அதில் என்ன ஹாப்பி நியூ இயர் இருக்குது? நாம் 2020 முடிஞ்சு போச்சுன்னா நான் ஒரு வருஷம் மரணத்தை நோக்கி வேகமாக போயிட்டுருக்கேன். அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. ஒரு வருஷம் வேகமாக போயிட்டுருக்கேன் மரணத்தை நோக்கி நான். ஆனால் மனிதர்கள் மயக்கத்தில் இருப்பதற்கு ரொம்ப ஆசைப்படுறதுனால இந்த ரியாலிட்டி, இந்த உண்மையை பார்ப்பதில்லை. அட 2020 முடிஞ்சு போயிடுச்சு, எனக்கு ஒரு வருஷம் வாழ்க்கை என்னோடய வாழ்க்கையில் முடிஞ்சு போயாச்சு, நான் வேகமாக போயிட்டுருக்கேன் மரணத்தை நோக்கி. அதனால் நாம் சும்மா இந்த மோகத்தில் மாட்டி பல பல பொய்யான சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறதை விட மரணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி காலக்ஷேபோ ந கர்த்தவ்யோ க்ஷீணமாயோ க்ஷணே க்ஷணே நமஸ்ய கருணா நாஸ்தி கர்த்தவ்யம் ஹரிகீர்த்தனம். காலக்ஷேபம் இந்த வெட்டி அரட்டை ஜட உலக விஷயங்களை பற்றி பேசுதல், அதில் ஆழ்ந்திருத்தல், அதுக்கு பேர் தான் காலக்ஷேபம். அது நம்மளுடைய கடமை அல்ல. ஏன்? க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே. உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் ஒவ்வொரு நொடியும் குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்காங்க. இது நிதர்சனமான உண்மை. இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ, உடம்பில் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு நொடியிலையும். ஆனால் மாயாவுடைய மயக்க சக்தினால் நம்மளுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. ஒவ்வொரு நொடியும் என் பாடியில் ஸ்ட்ரென்த் குறையிறதுங்கிறது நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறோம். இதுதான் மாயாவோட மயக்க சக்தி. எக்ஸாக்டாக அந்த மான் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்குது. இல்லை, ஒரு புலி என்னை தாக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு, இந்த பக்கம் என்னை வேடன் அடிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கான் அப்படிங்கிறது அதை புரிஞ்சிக்காம நான் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கேன், எனக்கு இங்கே நிறைய பச்சை பசையில் நிறைய கிடைக்கிறது சாப்பிட்றதுக்கு நினைக்கிறது மயக்க சக்தி. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இந்த க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே உடம்புல ஒவ்வொரு நொடியும் நம்மளுக்கு பலம் குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கு. யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி. யம தர்மராஜாவுக்கு கருணை கிடையாது, கருணை கிடையாது. ஏன்னா அவர் வெயிட் பண்ண மாட்டாராம்மா. நம்ம ஜட உலக கடமைகளை முடிச்சுட்டோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எதையுமே பார்க்க மாட்டார். அவர் உரிய நேரத்தில் டக்குன்னு தூக்கிடுவார். மரணம். கர்த்தவ்யம் ஹரிகீர்த்தனம். அதனால் நம்மளோட கடமை என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஹரிகீர்த்தனம். கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஜாஸ்தி சொல்கிறோமோ அதுதான் ஜீவாத்மா இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த பிரம்மாண்டமான பெருங்கடலிருந்து தப்பிப்பதற்கு வழி இதுதான். ஸோ காலக்கர்ம குணாதீனா. நம்முடைய உடம்பு ஏற்கனவே 3 பேர்னால கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றது. ஒன்று காலம். காலம் நம்மளை முழுங்கிட்டே இருக்கு. எக்ஸாக்டாக சர்ப்பம் ஒரு இறையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிறதோ அதே மாதிரி காலமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட வாழ்க்கையை முழுங்கிட்டே இருக்கு. அதை நம்ம பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். இப்போ தான் 2020 தொடக்கின மாதிரி இருந்தது, ஆனால் 2020 முடிஞ்சு போச்சு. 2021 அதில் 2வது நாள் வந்தாச்சு. எவ்வளவு வேகமாக நாம் காலம் நம்மளை முழுங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நாம் கவனிக்க வேண்டும். அதனால் புத்திசாலியானவர் காலத்தை பயன்படுத்தணும் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்வதற்கு, பக்தியை வளர்த்து கொள்வதற்கு. அடுத்தது கர்மா. கர்ம வினை நம்மளுடைய உடலை கட்டுப்படுத்துகின்றது. கர்ம வினை ரொம்ப குரூயல், ரொம்ப கொடூரமானது கர்ம வினை. ஏன்னா எந்த டைமில் எந்த கர்ம வினை நம்மளுக்கு தலை தூக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. நமக்கு எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளாக சௌரியமாக போயிட்டுருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் கர்ம வினை வெளியில் வராத வரைக்கும் ஓகே. கர்ம வினை வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோதான். தண்டனை, துன்பம், வருத்தம், புலம்பல் மாற்றவே முடியாது. அது வராத வரைக்கும் ஓகே, நான் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கேன், எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு நினச்சிப்போம். அதனால தான் சொல்கிறது ஜட உலகம் ஒரு பெருங்கடல், அதுக்கு அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. கடலில் உட்காந்துருக்கும் பொழுது எப்படி அபாயம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? கடலில் உட்காந்துருக்கோம், கடல் எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்கும். ஏன்னா அது வாட்டர், அவ்வளோ வாட்டர். அது மாதிரி ஜட உலகம் முக்குணங்கள் நிரம்பியது. எப்படி நம்மளுக்கு அபாயம் வராமல் இருக்கும்? பட் இது எக்ஸாக்டாக அந்த மான் மாதிரியே தான் நாமும் இல்லை, நான் ஒரு பெரிய
அற்புதமான ஒரு வீடு ஒன்று கட்டிட்டேன், வெளியில் வாசலில் செக்யூரிட்டி போட்டிருக்கேன், அப்புறம் கேட்டு வந்து நல்லா கோத்ரேஜ் லாக் போட்டு பூட்டியிருக்கேன், அப்புறம் என்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து நிறைய சர்வெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, மனைவி குழந்தைகள் இருக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் மேலே பேங்க்கில் லாக்கரில் நிறைய வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னு சிம்பிளி கணக்கு போட்டுட்டே இருக்கும். மாயா, இதான் மாயா சக்தின்னு சொல்கிறது. ரைட்? இந்த காலம் நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணியாச்சுன்னா, நமக்கு உரிய நேரத்தில் நம்மளுக்கு மரணத்தை கொடுக்கும் பொழுது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, இது எதுவுமே நம்மளை காப்பாற்றாது. ஆனால் நம்ம தப்பு கணக்கு போட்டே இருக்கோம், இதெல்லாம் நம்மளை காப்பாற்றணும். இது வந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல் மாயா அது. ஸோ எக்ஸாக்டாக அந்த காலமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை இன்ச்சு பை இன்ச்சு முழுங்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் நம்மளுக்கு அது தெரியல. இது எப்படின்னா, இங்கே தலைமுடி வந்து ஜென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தலையை வந்து முடியை வந்து கட் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த முடி வளர்றது வந்து நீங்கள் கண்ணாடிக்கு முன்னாடியே நீங்கள் 24 hours நின்னாலும் கூட முடி வளர்றது வந்து தெரியவே தெரியாது. இன்ச் பை இன்ச் முடி வளர்றது பார்க்க முடியாது இல்லையா, கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்னாலே. ஆனால் ஒரு 15 நாள் கழித்து நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று பார்த்தீங்கன்னா முடி வளர்ந்தது உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். இப்போ வந்து நகம் இருக்குது, நகத்தை கட் பண்ணிட்டோம், ஆனால் நீங்கள் டெய்லி 24 hours நகத்தையே பார்த்துட்டே இருங்க, அதை வளர்ச்சி, அதனுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கணும் அப்படின்னா முடியுமா? முடியாது. கிருஷ்ணனுடைய சிருஷ்டி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஆனால் ஒரு 20 நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நகம் வந்து வளர்ந்துருக்கும் கொஞ்சம். அது மாதிரி தான் காலமும். நாம் வயதாகிறது வந்து இன்ச்சு பை இன்ச்சு நம்ம பார்க்க முடியாது. காலத்தினுடைய விசித்திரமான ஒரு செயல்பாடு இது. ஆனால் ஒரு 15 வருஷம் ஓடியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஓல்டானது நம்மளுக்கு தெரியும். அப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். நீங்கள் கண்ணாடிக்கு முன்னாடியே நின்றுட்டே இருந்தாலும் கூட நம்ம ஓல்டாகிறது, ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம ஓல்டாகிறது வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது, ப்ராசஸ் வந்து பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஒரு 15 years கழித்து உங்களுடைய பழைய ஃபோட்டோவும் இப்போ இருக்கிற ஃபோட்டோவும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் எவ்வளவு மாற்றங்கள் வந்திருக்கு, எவ்வளவு ஓல்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ காலம் வந்து உடலை கட்டுப்படுத்துகின்றது. 2வது கர்ம வினை உடலை கட்டுப்படுத்துகின்றது. 3வது காலகர்ம குணாதீனோ, குணங்கள் வந்து இந்த உடலை கட்டுப்படுத்துகின்றன, முக்குணங்கள். இந்த 3 பேருமே ஏற்கனவே நம்ம உடலை கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. நாம் எப்படி இன்னொருத்தரை நாம் காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது பாகவதத்தினுடைய ஒரு கேள்வி. நம்மவே நம்மளால் காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியாது. இந்த 3 பேர் நம்மளை வந்து முழுங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நிதர்சனமான உண்மை. இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அது உண்மைதான். அப்படி இருக்கும்போது நாம் எப்படி இன்னொருத்தரை காப்பாற்ற முடியும்? இந்த 3 பேர்த்துடைய பிடியிலிருந்து என்னையவே காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியல. ஸோ அதனால் இந்த குலசேகர ஆழ்வார் இந்த மாதிரி சொல்கிறார், இந்த காக்கா மாதிரி தான், எங்கே திரும்பினாலும் ஒரே தண்ணீர் தான். அதனால் காக்கா திரும்பவும் இந்த கொடியில் வந்து உட்காந்துக்கிறது, கப்பல் மேலே இருக்கக்கூடிய கொடி மேலே. அதே மாதிரி தான் நமக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரே முக்குணங்களுடைய தாக்குதல்னால அபாயம். அதனால் பக்தர் என்ன பண்ணுறாராம்மா, காக்கா மாதிரியே பயந்து போய் கிருஷ்ணனுடைய பாதகமலங்களை நோக்கி ஓடி வர்றாராம்மா, திரும்ப திரும்ப ஓடி வர்றாராம்மா. திரும்பவும் அவர் வந்து ஜட உலக மயக்கத்தில் இழுக்கப்பட்டு கொஞ்சம் தூரம் அப்படி பறந்து போகிறாராம்மா. அது காக்கா பறந்து போகிற மாதிரியே கொஞ்ச நேரம் அப்படி கிருஷ்ணரை மறந்து அந்த பக்கம் போகிறார். திரும்பவும் அவருக்கு பயம் வருது, திரும்பவும் கிருஷ்ணனுடைய பாதத்தை நோக்கி ஓடி வர்றாராம். ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட். அதனால் பக்தர் வந்து கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்கள் நோக்கி தான் வரணுமாம்மா எப்பொழுதுமே. அதுதான் நம்மளுக்கு நிறைய நைஸ் ஸ்லோகா. ஏதத்தி ஆதுர சித்தானா மாத்ரா ஸ்பர்ஷேச்சயா முகு பவசிந்து பிளவோ திருஷ்டோ ஹரிஜர்யானுவர்ணனம். ஏதத்தி ஆதுர சித்தானா, மனுஷர்கள் ரொம்ப எப்பொழுதுமே கவலை பயத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்காங்க. வேதவியாசர் சொல்றாரு. எதனால்?
மாத்ரா ஸ்பர்ஷேச்சயா முகு, புல இன்பங்களை அனுபவிக்கணுங்கிற இச்சா, அந்த ஆசை இருக்கிறதுனால ஜட உலகத்தில் மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே கவலை பயத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்காங்க. பவசிந்து பிளவோ திருஷ்டோ, அங்கேயும் இப்படிதான் சொல்லியிருக்கு. ஜட உலகத்தை பவா, ரைட், இதை சிந்து, ஒரு பெரிய கடலுக்கு ஓமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஜட உலகம். ஸோ இந்த ஜட உலகம்ங்கிற அந்த பெருங்கடலை கடப்பதற்கு ஒரு பிளவா, ஒரு போட்டு இருக்காம, ஒரு கப்பல் இருக்காம. அந்த கப்பல் என்ன அப்படின்னு அருமையாக சொல்றார். பவசிந்து பிளவோ திருஷ்டோ, அந்த கப்பல் என்ன அப்படின்னா ஹரிச்சரியானு வர்ணனம். ஹரியினுடைய நாம மகிமைகள், நாமத்தை ஜபம் செய்தல், கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை கேட்டல், கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை மற்ற பாடுதல், கிருஷ்ணருடைய புகழ்களை கேட்கறது, தென் மற்றவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கறது, கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இருத்தல், இதுக்கு பேர் தான் ஹரிச்சரியானு வர்ணனம். இது ஒரு பெரிய ஒரு போட்டாமா. இந்த ஜட உலகம்ங்கிற பெரும் கடலை தாண்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு போட் ஹரிச்சரியானு வர்ணனம், கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை வர்ணித்தல் அப்படிங்கிறது. அதுக்குள்ளே மற்றது எல்லாமே அடக்கம். இதை இந்த போட்டில் நாம் தஞ்ச புகலைன்னா இந்த காக்கா மாதிரியை இப்படி 1/2 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வருவோம், பயந்து திரும்பவும் அந்த கொடி மேலே உட்காந்துக்கும். அதே மாதிரி தான் நாமும் ஜட உலகத்தில் பல முயற்சிகள் செய்வோம், சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு அபாயம் வரும், திரும்ப ஓடி வருவோம் கிருஷ்ணவை நோக்கி. கரெக்டானே இல்லையா? திரும்பவும் ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம். மாயா திரும்ப திரும்ப அந்த மோகத்தை பிரயோகம் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அந்த மோகத்தை பிரயோகம் பண்ணுறதுனால நம்ம திரும்ப திரும்ப ஜட உலகத்தில் எதையாவது ஒன்று சாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போகிறோம். ஆனால் ஒரு பெரிய அடி கிடைக்கிறது, ஒரு பயம் வருது, திரும்ப ஓடி வரும் கிருஷ்ணவை நோக்கி. எக்ஸாக்டாக காக்கா மாதிரியே தான். அதனால் நாம் கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்களுக்கு சரணாகதி அடைகிறது மட்டும்தான் ஜட உலகம்ங்கிற பெருங்கடலை தாண்ட முடியும். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரமாத்மா எப்படி இருக்கார் பாருங்க. அபீவிய தர்ஷனம் ஷியாமம். இங்கே பரீட்சித் மகாராஜா குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது எப்படி பார்க்குறார் பரமாத்மாவை? பிளாக் கலர் நிரம்பிய அழகான ஒரு கிருஷ்ணா அப்படி பார்த்தாரம்மா. அபீவிய தர்ஷனம் ஷியாமம். நம்ம முன்னாடியே இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். ஜட உலகத்தினுடைய விதிமுறைகள் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்துவதில்லை. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது தன் ததித் வாசதம் அச்சுதம், அச்சுதம் கிருஷ்ணா, இவருடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருந்ததாமா? இவருடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருந்ததாமா? ததித் வாசதம். ததித்னா மின்னல் போன்று இருந்ததாமா. இப்படி தான் பரீட்சித் மகாராஜா குழந்தை வயிற்றுக்குள்ள பரமாத்மாவை பார்க்குறாராம். ஸோ அச்சுதம், கிருஷ்ணர் போட்டிருந்த அந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருந்ததாம்மா? அவனே அவர் போட்டிருக்கிறது எல்லோ கலர் தானே, மஞ்சள் கலர் ட்ரெஸ் தான் போட்டுருக்காரு கிருஷ்ணா. மஞ்சள் பட்டு ஆடை. அது ஒரு மின்னல் மாதிரி இருந்ததாம்மா. எப்படி நீங்கள் மழை வரும் பொழுது ஆகாயத்தில் ஒரு மின்னல் பயங்கரமாக அடிக்கும், கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி மின்னல் அடிக்கும். அந்த மாதிரிக்கே பகவானுடைய அந்த வஸ்திரம் வாசசம், அவருடைய ட்ரெஸ் அப்படி மின்னல் போன்று பளிச்சுன்னு இருந்ததாம்மா. அது குழந்தை பரீட்சித் மகாராஜா அப்படி பார்க்குறாரு வயிற்றுக்குள்ள. ஸோ அதனால் பகவான் இங்கே பரமாத்மா ஹிருதயத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறவர் சொல்லப்பட்டிருக்கு, he is absolute one without a second. So இது வெரி நைஸ் பாயிண்ட். அப்சல்யூட் ஒன் வித்தவுட் a second என்னன்னா ஒரு செகண்ட் கூட இந்த அப்சல்யூட்னு சொல்லியிருப்பாருங்க. வெரி நைஸ் பாயிண்ட். நாம் எல்லாருமே வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்ஸ், சார்ந்த உண்மையை தான் 24 hours இருக்கும். சார்ந்த உண்மையில் தான் பிரபுபாதர் சொல்றார். சார்ந்த உண்மைனா என்ன, ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்ஸ்னா என்ன? சார்ந்த உண்மைனா ஒரு உண்மை இன்னொரு உண்மையை சார்ந்து இருத்தல், அதுக்கு பேர் சார்ந்த உண்மை. அது மாறிட்டே இருக்கும். பரம உண்மை எதையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை இந்த ஜட உலகத்தில். அதனால அவர் அப்சல்யூட், ஸோ என்றுமே மாறாதவர்.
அதனால் ஒரு செகண்ட் கூட அவர் மாயாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வர்றது இல்லையா. பாருங்க, மாயாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்த ஜீவாத்மா தான் மாற்றத்துக்கு உட்படுகின்றது. மாறி மாறி முக்குணங்களுடைய தாக்குதல் நம்ம மேலே பிரயோகம் ஆகிறதுனால மாற்றத்துக்கு உட்படுகின்றோம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணா அப்சல்யூட் பரம உண்மை, ஒரு செகண்ட் கூட இந்த மாற்றத்துக்குள்ளே வருது இல்லையாம்மா. ஏன்னா மாயாவுக்கு எஜமானவர். அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அங்குஷ்ட மாத்திரம் அமலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அமலம்னா என்னது? அவர் தெய்வீகமானவர். ஸோ இப்படி இப்போ அற்புதமாக வருடிக்கிறது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பிரசன்ட் தேர் ஒன்லி as a reflection. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி நீங்கள் போட்டிருப்பாருங்க, the liberated soul realizes the absolute personality of Godhead, who is transcendental and who is manifest as a reflection even in the false ego. ஸோ இந்த பொய் அகங்காரத்துக்குள்ள கூட பகவான் இங்கே பிரதிபலிக்கின்றார். அது எப்படி? அதுதான் பகவான் பரமாத்மாவாக, ஏன்னா அவருடைய ரெஃப்ளெக்ஷன் தானே, கிருஷ்ணனுடைய ஒரு ரெஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அங்கே விரிவாக்கம், பிரதிபலிக்கின்றார் பரமாத்மாவாக இந்த உடலுக்குள்ளேயும். இந்த உடலுக்குள்ளே நம்ம எந்த மாதிரி சிந்தனை நம்மளுக்கு? பொய் அகங்காரம். பொய் அகங்காரத்தில் தான் சிக்கியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு பொய் அகங்காரம் நிரம்பிய அந்த உணர்வு, அதுக்கு நடுவுலையும் இங்கே ரெஃப்ளெக்ஷன், பகவானுடைய விரிவாக்கமாகிய இங்கே பகவான் பரமாத்மா இங்கே உட்கார்ந்துருக்கார். ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம பொருள் உரையில் படிக்கிறோம். He is present there only as a reflection, but a pure devotee can realize that in the darkness of material illusion, the only light is the Supreme Lord, who is its support. இது பாருங்க, வெரி நைஸ். ஒரு தூய பக்தர் உணர்கின்றார் கிருஷ்ணர் மட்டுமே. நம்ம படிக்கிறோம் புராணார்க்கோ அதுநோதிதக இல்லையா. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணே ஸ்வதாமோ பகதே தர்ம ஜான ஆதிபி சக கலவு நஷ்ட திருஷாம் ஏஷாம். கலியுக மக்கள் எப்படி? நஷ்ட திருஷாம், குருடர்கள் கலியுக மக்கள். ஏன் குருடர்கள்? கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு உயராதவர்கள், இவங்க குருடர்கள் கலியுக மக்கள். குருடனுக்கு எப்படி இருக்கும்? குருடன் பார்த்தீங்கன்னா இருட்டு தானே, எல்லாமே இருட்டு தான். அது மாதிரி அந்த ஜட உலகம் ஃபுல்லாக அறியாமைங்கிற இருள் சூழ்ந்திருக்காங்க. வெரி நைஸ் பாயிண்ட் இது. வை அறியாமையை இருளுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க? வெரி நைஸ் பாயிண்ட் இது இல்லையா. நம்ம படிக்கிறோம் அஜ்ஞான திமிர அந்தஸ்ய அப்படின்னு படிக்கிறோம். அஜ்ஞானம் அறியாமையை திமிர அந்தஸ்ய ஒரு கார் இருளுக்கு ஏன் கம்பேர் பண்ணுறாங்க? ஏன் அப்படின்னா, கார் இருளில் ஒரு பயங்கர இருள், சுத்தமாகவே வெளிச்சமே உள்ளே வராத ஒரு ரூம், இருட்டடைந்த ரூம். அதில் ஏதாவது நம்ம பார்க்க முடியுமா? ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்க்க முடியுமா? நம்மையவே நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அந்த இருட்டடைந்த ரூமில் ஒன்றுமே தெரியாது நமக்கு இல்லையா. ஸோ ஒரு இருட்டடைந்த ரூமில் எதையுமே நம்மளால் பார்க்க முடியாது, நம்மளையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது பொழுது, அதே மாதிரி தான் இந்த அறியாமை இந்த காரிருள் மாறிய அது போன்றது. அந்த அறியாமையில் சிக்கி இருக்கும் பொழுது நம்மையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அண்டு மற்ற இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நம்மளால் ஒழுங்காக பார்க்க முடியாது. இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் ஒழுங்காக பார்ப்பதில்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? பஷ்யன் நபி நபஷ்யதி மூடோ. மூடன் பார்த்தாலும் பார்ப்பதில்லைன்னு சொல்றார். அது என்னது? ஒரு மாதிரி ஒரு விசித்திரமா இருக்கு. பார்த்தாலும் அவர் பார்ப்பதில்லை. மூடன் ஜட உலகத்தில் பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும், பல பல பாடங்கள் கிருஷ்ணா ஏற்படுத்துவார். ஆனால் அதை பார்த்தாலும் கூட தான் பாடம் கற்றுக்க மாட்டார். அடா, எனக்கும் இதே ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ எப்படின்னா, நீங்கள் கசாப்பு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆடுகளை வரிசையாக நிற்க வச்சுருப்பாங்க. ஒரு ஆடை இழுத்துட்டு போவாங்க. இழுத்துட்டு போய் அது கத்தும் பயங்கரமாக. அதை அந்த இதில் வச்சு தலையை வெட்டுவாங்க.
அண்ட் அது பயங்கரமாக துடிக்கும். துடித்து அது கடைசியில் அது பிளட்டெல்லாம் கீழே கொட்டி அது இறந்து போயிடும். இதை இந்த ஆடு பார்த்துட்டு இருக்கு. இந்த ஆடு இதை பார்த்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு லைனில் நின்றுக்கூடிய ஆடு. ஆனால் அந்த ஆடுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அடுத்தது என்னை தான் வெட்ட போகிறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி தான் பஸ்யன் நபி ந பஷ்யதி மூடோ. இந்த உலகத்தில் மூடன் பல 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 விஷயங்களை பார்க்குறான். இந்த உலகத்தில் பல மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள், அபாயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறான். பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் கூட எனக்கும் இதே மாதிரி வரும், அதனால் பெட்டர் நான் கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்களை நோக்கி திரும்பணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவன் கற்றுக்க மாட்டேங்கிறான். எக்ஸாக்டாக நான் ஆடு மாதிரியே. இல்லை எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, அது அவருக்கு ஒன்றும் ஆகும். இப்படி தான் மனுஷனுடைய தப்பு கணக்கு போட்டே இருக்கான் மனுஷன். மற்றவர்களுக்கு அபாயம் எல்லாம் வரும் பொழுது ஒருத்தர் சொன்னார், அதாவது என்ன சொன்னார்னா, நிறைய இடத்துல கொரோனான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டுகிட்டே இருந்தோம். அது நம்மளுக்கு ஒன்றுமே பெருசாக தெரியல. அது அவங்களுக்கு வரும்பொழுது, நமக்கு வரும்பொழுது அப்போ தான் அதனுடைய சீரியஸ்னஸ், அதனுடைய அபாயம் நம்மளுக்கு புரிய வருது அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர். அந்த மாதிரி தான் மற்றவர்களுக்கு அபாயம் துன்பம் வரும்பொழுது அதை பார்த்துட்டு நம்ம பாடம் கற்றுக்க மாட்டோம். பாடம் என்ன கற்றுக்கணும்? நமக்கும் இதே அபாயம் வரும், நாமளும் தப்பிக்க முடியாது, நமக்கும் மரணம் வரதான் போகுது. அதனால் புத்திசாலித்தனம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்களை நாம் நெருங்க வேண்டும், கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நாம் ஜபம் செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும் தீவிரமாக. அப்படிங்கிற இந்த பாடத்தை மனுஷன் கற்றுக்கிறது இல்லை. அது பேர் தான் பஸ்யன் நபி ந பஷ்யதி மூடோ, பார்த்தாலும் பார்ப்பது இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த இருள், அறியாமைங்கிற இருள், இந்த அறியாமையில் சிக்கி இருக்கும் பொழுது நமக்கு நம்மை தெரிந்து கொள்ள முடியாது. அண்டு இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நம்ம ஒழுங்காக பார்க்க முடியாது. ரைட்? அப்படி இதுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ஒரு பக்தர், தூய பக்தர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாருன்னா, ஒரே லைட் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் சொல்கிறார். ஒன்லி லைட் இஸ் அ சுப்ரீம் லார்ட். கிருஷ்ணர் மட்டுமே என்னுடைய ஒரே ஆதரவாளர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தூய பக்தர், எக்ஸாக்டாக அந்த காக்கா மாதிரியே, காக்கா பல திசையில் போனாலும் திரும்பவும் அந்த கொடிக்கு கொடி வருது. கப்பல் மேலே இருக்கக்கூடிய கொடி தான் எனக்கு ஆதாரம். ஏன்னா இப்பொழுது நான் விழுந்தேன்னா தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து இறந்து போயிடுவேன். அப்படி பயத்தில் திரும்ப வேகமாக ஓடி வருதோம். அதுதான் மாயாவோட வேலை. இந்த மாயா என்ன பண்ணுறதுன்னா, பல பயங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. பல பயங்கள். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 9 விதமான பயங்கள் இருக்காங்க. சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு 9 விதமான பயம். மரண பயம், சத்ரு பயம், குலச்சுதி பயம், இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. வாதி பயம், ரைட்? அதுக்கப்புறம் கிருத்தாந்த பயம், இப்படி நிறைய இருக்குது. இது டோட்டலாக 9 விதமான பயம். இந்த மாயா என்ன பண்ணுறது, 9 விதமான அந்த பயங்களை திரும்ப திரும்ப பிரயோகம் பண்ணிகிட்டே இருக்காமா. அதனால் ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பயந்து அடித்து கிருஷ்ணருடைய நம்ம பாதக்கமலங்களை நோக்கி வரணுமாமா. அதுக்கோசரம் மாயா அப்படி எல்லாரையும் உந்தி தள்ளுகின்றத நம்ம பயத்தை காமிச்சு. ஸோ இதை நம்ம புரிந்து கொண்டு நமக்கும் இதில் நியூ இயர் வந்துருச்சு அப்படின்னா நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா, நான் மரணத்தை நோக்கி வேகமாக போயிட்டு இருக்கேன். அது எப்படியா இருந்தாலும் அது தடுக்க முடியாது. அதனால் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில், ஆன்மீக அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளவு பக்தியை நான் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது பிளான் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். தீவிர பக்தி பயிற்சி செய்யணும். தென் நாம் வெற்றிகரமாக இந்த ஜட உலகங்கிற பிரம்மாண்டமான துரந்தபாரம், கடக்க முடியாத பெரும் கடலை தவ முகுந்தாங்கிற நிச்சயவையைவ, முகுந்தனுடைய பாத கமலங்களை இறுக்கி பிடித்து கொண்டு அதை தாண்டலாம். ஸோ தூய பக்தர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை மட்டுமே தன்னுடைய ஒரே ஆதரவாளராக எடுத்துக்கொள்கின்றார். வேற எதையுமே அசத்கிரகாத்னு என்னது? பொய் அடைக்கலம். ஜட உலகத்தில் நாம் பேங்க் பேலன்ஸு, நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு, நம்மளுடைய உறவினர்கள், நம்மளுடைய டேலண்ட்டு, நம்மளுடைய உடல் பலம், நம்மளுடைய சாமர்த்தியம், இது எல்லாத்தையும் ஒரு அடைக்கலமாக எடுத்துக்கொண்டோன்னா நம்ம தோற்று போவோம். திரும்ப திரும்ப மாயா நம்மளை ஏமாற்றும், பயத்தை உருவாக்கிட்டே இருக்கும்.
அடைக்கலம் நிராமயம் கிருஷ்ண ரசாயனம் பிப, ஒரு பொழுதும் தோற்று போகாத கிருஷ்ண ரசாயனம், கிருஷ்ணருடைய நாமம், அதை மட்டுமே. மாயா பயங்கர பவர்ஃபுல். நம்ம பக்தியை பண்ணிகிட்டே இருப்போம், பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதே திடீர்னு ஒரு பொய் அடைக்கலத்தை நம்புமாறு நம்மை இப்படி உந்தி தள்ளும். ஓகே 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 சம்டைம்ஸ் சில பேர்லாம் சாஸ்திர கண்ணோட்டத்தில் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும். நமக்கு உண்மையான வைத்தியர் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான். நம்ம அப்படி தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஔஷதம் ஜாஹ்னவி தோயம் வைத்தியோ நாராயணோ ஹரி. வைத்தியர் யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான். நம்ம கிருஷ்ணர் தான் வைத்தியர், உண்மையான வைத்தியர். அப்படி தான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறது. ஆனால் இந்த மாயாவுடைய தாக்குதல்னால நம்ம திரும்ப திரும்ப சில சமயங்களும் சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க, பிரபு நீங்கள் அந்த அந்த டாக்டர்கிட்ட போங்க, அவருடைய வைத்தியம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்க, அவருடைய ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது, உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிடும் போங்க. நம்மளும் இந்த காக்கா மாதிரி தான். ஓகே ஓகே ஒருவேளை நம்ம அந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் நம்மளுக்கு க்யூர் ஆகிடலாம்னு சொல்லிட்டு இப்படி பறந்து போவோம். நம்ம கொஞ்சம் தூரம் பறந்து போனோன்னா அங்கேயும் நம்மளுக்கு அபாயம் தான் வரும். நம்மளுடைய வியாதி தீராது. அங்கே பார்த்தாலும் அந்த தண்ணீர் தான். திரும்ப காக்கா ஓடி இந்த கப்பல் மேலே இருக்கக்கூடிய கொடிக்கு உட்காந்துக்கிட்டோம். அதே மாதிரி தான் நாமும் திரும்ப திரும்ப மாயாவுடைய மயக்க சக்தியினால் அங்கேருந்து எனக்கு அடைக்கலம் கிடைக்குமா, இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு அடைக்கலம் கிடைக்குமா, இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு அபாயம் போகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். ஆனால் திரும்ப திரும்ப வரணும் நம்ம கிருஷ்ணனுடைய பாதகமலர்கள் நோக்கி தான். மம வர்த்மானு வர்த்தந்தே, அத்தனை பேருமே கிருஷ்ணரைத்தான் கடைபிடித்தாக வேண்டும், கிருஷ்ணரை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். அதை நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா, ஒரு சில பேர் புத்திசாலியானவர் உடனடியாக கிருஷ்ணனுடைய பாதகமலங்களை இறுக்கி பிடிச்சிப்பாங்க. முட்டாள்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் பறந்து போயிட்டு நிறைய அடியெலாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர்கிட்ட வருவாங்க. அது கால விரயம், பல ஜென்மங்களை வீணடிச்சிடுவோம். புத்திசாலித்தனம் இப்போவே நம்ம தொடங்க ஆரம்பிக்கணும். சுபஸ்ட சீக்கிரம் இப்பொழுதே நம்ம கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை தீவிரமாக ஜபம் செய்து கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்பி போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணணும். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பதித்த பாவன் சில பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌரவ பிரேமனந்தே.